समप्रकाशाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ऐं नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। यं 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 योगिराजं योगिनां योगदत्तं वं 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 विश्वरूपं विलसितपदं निम्बवृक्षे वरेण्यं पं 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 पाण्डुरङ्गं पतिर्जनानां वसुपाशमोक्षं नं 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 नारेश्वरस्तं नतजनतारं रङ्गनाथं नतोऽस्मि। पूज्य स्वयं दत्त रंग अवधूत बापजीना चरणों अंदर कोटि कोटि वंदना। समस्त दत्त चेतनाओं ने प्रणाम। आप सौने मारा गुरुदेव दत्त। आजे वेद रंग फेसबुक चैनल अने साथे श्री रंग अवधूत का एक सेवक हूँ यूट्यूब चैनल पर थी कर्म विषय पर कंईक मारा विचारों व्यक्त करवा माटे मारी उपस्थिति थई छे। आजे 1 મે एटले गुजरात राज्यनी स्थापना दिवस तरीके आजनो दिवस है। जय जय गरवी गुजरात। गुजरातनी धराने वंदना करूँ छूँ। साथे आजे शनिवार है अने शनिवार एटले शनि महाराजनो दिवस। शनि महाराज एटले कर्मना देव छे अने एटले कदाच आजना दिवसे कर्म उपर वक्तव्य माटे मारी उपस्थिति थई हशे। तो मारो आ कर्म उपरनो विचार व्यक्त करवा हूँ जई रह्यो छूं। भगवाने श्री कृष्ण परमात्माए श्रीमद् भगवत गीतानी अंदर बीजा अध्याय में 47 श्लोकनी अंदर बात करी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भगवाने कहूँ है कि तारो कर्म में ज अधिकार है, फळनी आशा राखशो नहीं। फळ में अधिकार नहीं, कर्म करवानो अधिकार है। पण आपणे मोटे भागे फळनी आशा साथे ज कर्म करवा माटे प्रेराईए छे, कर्म करीए छे। कंईक अपेक्षा राखीने कर्म करीए छे कि प्रभु मारू तमे आ काम करो तो हूँ आ कार्य करीश, तमे मारू आ करजो एटले हूँ तमारू आ कर्म करीश। पहला भगवाननी पासे अपेक्षा राखीए ने पछी कर्म करवा माटे प्रेराईए छे। आजे शनिवार छे एटले एक बात याद आई कि एक युवान लॉटरी लेवा जतो हतो। मार्ग में हनुमानजी महाराज मंदिर आव्युं एटले हनुमानजी महाराज ने प्रार्थना करे कि हे प्रभु हनुमानजी महाराज हूँ आजे लॉटरी लेवा जाऊँ छूँ 2 लाखनी। जो 2 लाख मने लागी जशे ने तो आखो एक तेलनो डब्बो हूँ आपने अर्पण करीश। हनुमानजी महाराज विचार करे कि 2 लाख तने आपूँ अने 1 डब्बो तेलनो मने आपे एना करता हूँ 2 लाखना तेलना सरोवरमां स्नान न करूँ। आ तो एक विनोदनी बात करूँ छूँ। हनुमानजी महाराज ने प्रणाम पण करूँ छूँ। पण आपणे मोटे भागे फळनी आशा साथे ज कर्म करीए छीए अने पाछुं फळ मोटुं जोईए अने कर्म नानुं करवानी आपणे तैयारी राखीए छीए। पण भगवाने कह्युं छे कि कर्म करो पण
ફળની આશા ન રાખો. અને સાથે જેણે જન્મ લીધો છે એણે મજૂરી કરીને પણ કર્મ તો કરવું જ પડે છે. કર્મથી કોઈ મુક્ત નથી, કર્મથી કોઈ છૂટી શકતું નથી. ભગવાને તો ગીતાની અંદર 3 અધ્યાયની અંદર 22મા શ્લોકની અંદર એ વાત કરી છે, ન મે પાર્થાસ્તિ કર્તવ્યમ ત્રિષુ લોકેશુ કિંચન નાન વાપ્તમ વાપ્તવ્યમ વર્ત એવ ચ કર્મણી. હે પાર્થ, મારે 3 લોકની અંદર કોઈ કર્મ કરવાનું છે જ નહીં અને કશું મેળવવાનું પણ નથી, પણ છતાં હું સતત કર્મ કરતો રહું છું. કર્મ કરવું પડે. આપણા અવધૂત બાપજીએ પણ કહ્યું છે કે હું દત્તબાવની બાહુવન ન બોલું ને તમે એક પણ ન બોલો. હું જો સ્નાન ન કરું ને તો તમે હાથ પગ પણ ન ધોવું. પરમાત્માને શું જરૂર કર્મ કરવાની? પણ છતાં પણ શરીર મળ્યું છે એટલે કર્મ તો કરવું જ પડે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માએ શરીર લીધું અને કર્મ પણ કર્યું. એમને શું જરૂર હતી ગાયો ચરાવવાની, ગોપાલ બનવાની? યુદ્ધના મેદાનમાં સારથી બનીને કર્મ કર્યું છે, એને શું જરૂર હતી? ગોવર્ધન ઉઠાવે શું જરૂર હતી? પણ તન લીધું છે એટલે કર્મ કરવું પડે. અને જેવું કર્મ કરીએ ને એવું ફળ મળે જ મળે અને ભોગવવું પણ પડે. એમાંથી કોઈ બચી શકતું નથી. ત્રેતાયુગની અંદર ભગવાન રામજીએ વાલીનો વધ કર્યો તો દ્વાપર યુગની અંદર એ જ વાલી જરા પારધી બનીને આવ્યો અને ભગવાનને બાણ માર્યું. કર્મથી છૂટી શકાતું નથી. દશરથ મહારાજથી અજાણતામાં પણ શ્રવણને મરાયો તો શ્રવણના માતા પિતા વિરહની અંદર મૃત્યુ પામ્યા. તો દશરથ મહારાજ પણ એમણે પણ એ ફળ ભોગ્યું અને રામના વિરહમાં એ મૃત્યુ પામ્યા. કોઈ લાખ કરે ચતુરાઈ રે કર્મ કા લેખ મિટે ના રે ભાઈ, કર્મ કા લેખ મિટે ના રે ભાઈ. ટૂંકમાં કર્મનું ફળ મળે જ મળે, એમાંથી કોઈ છટકી શકતું નથી. કબીર સાહેબે તો ત્યાં સુધી કહ્યું કે આપણે ડાંગર વાવીએ એ બેઠા બેઠા વાવીએ, ઊભા ઊભા વાવીએ, કંઈક વાતો કરતાં કરતાં વાવીએ કે મૌનપણે વાવીએ, પણ એ ઉગે ઉગે ને ઉગે જ. કર્મનું પણ આવું જ છે. એ ઉગે જ, એ ફળે જ, એ ભોગવવું જ પડે. ઘણા એવી ફરિયાદો કરે છે કે આ મારો બાળપણનો મિત્ર છે, એની સાથે અમે મોટા થયા, ઉછેર્યા, પ્રેમથી બધું અભ્યાસ પણ કર્યો, એક થાળીમાં જમવાનો મારો સંબંધ, પણ કોણ જાણે શું થયું જો ને હવે એ મારો દુશ્મન થઈ ગયો. આ કયું કર્મ નડ્યું? મેં એનું કંઈ બગાડ્યું નથી. અથવા તો આ મારો ભાઈ છે, આ મારો સ્નેહી છે, આ મારો પડોશી છે, એને મેં જીવનમાં ખૂબ મદદ કરી, પણ જોને હવે મોહ ફેરવી દે છે. આપણને એમ થાય કે આવું કેમ? આ કયું કર્મ? આ કેમ વિમુખ થયો? આ કેમ બોલતો નથી? આ કેમ દુશ્મન થયો? પણ એમાં એનો વાંક નથી. કર્મ. એક જૈન સાહેબના એક પુસ્તક જેલરની અંદર મેં એવું વાંચ્યું હતું કે જેલર પોતાની ડ્યુટી નિભાવે, પોતાના એ કર્મ માટે આવે, રજિસ્ટર ઊંઘાડે અને એની અંદર જજ સાહેબે જે ચુકાદા કેદીઓ માટે આપ્યા હોય તે પ્રમાણે એને સજા કરવાની હોય. એટલે રોજ રોજ જોઈ કે કયા કેદીને કઈ સજા કરવાની, તે પ્રમાણે એનો અમલ કરે. એક દિવસ આ જેલર પોતે જેલમાં આવીને જોયું, રજિસ્ટર ઊંઘાડ્યું, કેદીઓનું
એ લિસ્ટ વાંચતા હતા અને તેની અંદર જોતાં જોતાં એક કેદી કે જે ચોરી કરીને આવ્યો હતો અને જજ સાહેબે ચુકાદો આપ્યો હતો કે 100 ફટકા મારવા, એટલે જે નંબરનો કેદી હતો તે કોટડીમાં જેલર ગયા અને એને કહ્યું કે આ સજા તારે ભોગવવાની છે, કોર્ટનો ચુકાદો છે, જજ સાહેબ આપ્યો છે, તે ચોરી કરી છે એટલે મારે તને 100 ફટકા મારવા. પેલો ચોર જેલર સાહેબને એમ કે સાહેબ મેં ચોરી કરી છે, મારે 100 ફટકા પણ ખાવાના, એ ચુકાદો છે, બરાબર છે, પણ મેં તમારે ત્યાં ચોરી કરી નથી, મેં તમારું કોઈ બગાડ્યું નથી, તો તમે મને શું કામ મારો? હા, મેં જેને ત્યાં ચોરી કરી છે એ મને મારે અલગ વાત છે, પણ તમને અધિકાર નથી. જજ સાહેબ કે તારી વાત તો બરાબર છે, મેં તારું કંઈ બગાડ્યું નથી, હું તો તને ઓળખતોય નથી, પણ રજિસ્ટરમાં વાંચીને તારી પાસે આવ્યો છું અને મારે તને આ ફટકા મારવાના જે હકીકત છે કરવાનું છે. હું તને ઓળખતો નથી એ પણ વાત બરાબર છે, પણ મારે તો આ કર્મ કરવું પડશે, કારણ કે મારી આ નોકરી છે. જજ સાહેબ જે ચુકાદા આપ્યા હોય તે પ્રમાણે મારે એનો અમલ કરવાનો, હું ન કરું તો મારી નોકરી જતી રહી, એટલે મારે તને મારવું જ પડશે. હું તને બહુ તો સોરી કહું, બાકી આ કર્મથી હું છટકી નહીં શકું. જેલરને સીધી રીતે પેલા કેદીની સાથે સંબંધ નહોતો, છતાં પણ એને ફટકા મારે છે. કેમ? જજ સાહેબનો ચુકાદો છે અને એનો અમલ કરવાની ફરજ આ જેલર સાહેબને છે. તેવી રીતે આપણે મનમાં એવો ભાવ જાગે કે આ મારો મિત્રમાં દુશ્મન થઈ ગયો, આ મારો ભાઈ મારી સાથે બોલતો નથી, મારી સાથે મોં ફેરવી લે છે, પણ એમાં એનો વાંક નથી, કર્મ. અને આપણા કર્મના અનુસંધાનની અંદર પરમાત્મા ચુકાદા આપે એ અમલ કરવા જાતે નહીં આવે, પણ જેલર રૂપી આપણો ભાઈ, આપણા મિત્ર, આપણા સ્નેહી, આપણા આડોશી પાડોશીને નક્કી કરે અને એની પાસે કર્મ કરાવે, તો એ જેલર તરીકે કર્મ કરે, એમાં એનો કોઈ વાંક નથી. આપણું કર્મ એવું છે એટલે ભોગવવું પડે, એ કોઈ પણ પ્રકારે એનો ભોગવ્યા વગર છૂટકો જ નથી. આપણે ઘણી વખત એવો પણ વિચાર કરીએ કે આખું જગત પરમાત્માની ઈચ્છાના અધીન જ ચાલે, એના ઈચ્છા વિરુદ્ધ પાંદડું પણ હાલતું નથી. તો આપણે પણ જે કોઈ કર્મ કરીએ એ પણ એની ઈચ્છાથી જે થાય ને એવું આપણે સહજ સ્વીકારતા હોઈએ, માનતા હોઈએ. આપણે જે કંઈ કર્મ કરીએ, અત્યારે હું તમારી પાસે સામે આવીને જે કંઈ કર્મ કરી રહ્યો છું, વક્તવ્ય વ્યક્ત કરું છું, પરમાત્માની ઈચ્છાથી જ. આપણે ભગવાનનું ભજન કરીએ એ પણ પરમાત્માની ઈચ્છાથી જ. દેવ દર્શન કરીએ, યાત્રા કરીએ, ફિલ્મ જોઈએ, કોઈ પણ કર્મ કરીએ, ભોજન કરીએ, એ બધું જ પરમાત્માની ઈચ્છાથી જ છે. એ ઈચ્છા કરે તો જ આપણે કર્મ કરીએ, વ્યાજબી વાત છે, આપણે સ્વીકારીએ છીએ. તો ચોર પણ પોતે એવું વિચાર કરે કે હું પણ આ ચોરી કરું છું, તો એ પણ પરમાત્માની ઈચ્છાથી જ હું કરું છું ને, એમાં મારી ઈચ્છા નથી, એની ઈચ્છા છે. તો સજા પણ મને ન થવી જોઈએ, ભગવાનને થવી જોઈએ, કારણ કે એની ઈચ્છાથી હું કર્મ કરું છું, મારી ઈચ્છા નથી. પણ એવું ન ચાલે, એવું આપણે ન કહી શકીએ. હા, ઈચ્છા પરમાત્માની ખરી, પણ મારે એક વાત તમને કહેવી છે કે ભગવાને જે જીવ બનાવ્યા છે તેમાં 20 તત્વો મૂક્યા છે. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિયો. જ્ઞાનેન્દ્રિય આંખ, કાન, નાક, જીભ, ત્વચા. કર્મેન્દ્રિય હાથ, પગ, વાણી, ઉપસ્થ, ગુદા. 5 પંચ મહાભૂત ધરતી, આકાશ, અગ્નિ, જળ, વાયુ. શબ્દ, સ્પર્શ, રસ, રૂપ, ગંધ. આ 20 તત્વો બધામાં છે, પણ માનવ જુદો એટલા માટે છે કે એનામાં 4 તત્વ વધારે છે. એ કયા? મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર. આ 4 તત્વ વધારે છે. માનવમાં ભગવાને બુદ્ધિ મૂકી છે કે ઈચ્છા ભગવાન કરે બરાબર છે, પણ બુદ્ધિ તો આપણી છે ને.
આપણે બુદ્ધિથી વિચાર કરવાનો કે આપણે આ કર્મ કરવું કે આપણે ન કરવું. એ માનવમાં એ બુદ્ધિ મૂકી છે. ઊંચા ટાવરની ઉપર મિત્રોની સાથે ગયો હોય કોઈ વ્યક્તિ, એફિલ ટાવરની ઉપર ચડ્યો હોય અને એનો મિત્ર કે આપણે તો આખું જગત પરમાત્માની ઈચ્છાથી કર્મ કરે છે, તો એ કામ કરે અહીંયાથી તો કૂદી પણ ને, તો એ કરશે એવું ન કરે. કારણ કે ત્યાં એનો બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરે કે આ કરવા જેવું છે, આ કર્મ જેવું કર્મ નથી. હું ઉપરથી કૂદીશ તો હું મરી જઈશ, મને ઈજા થાય. જો એ ત્યાં બુદ્ધિનો પ્રયોગ કરતો હોય કે આ ન થાય, આવું ન કરી શકાય, તો ભાઈ ચોરે પણ પોતાની બુદ્ધિનો વિચાર કરવો જોઈએ ને કે આ ચોરી કરવી એ પાપ છે, ચોરી ન થાય. પણ ત્યાં આપણે એવું ન કરી શકીએ કે ભગવાનની ઈચ્છાથી થાય, કારણ કે ભગવાને બુદ્ધિ આપી છે. બુદ્ધિનો પ્રયોગ કરવો પડે કે આ કર્મ આપણે યોગ્ય છે કે આપણે નથી યોગ્ય. અને એટલા માટે જ અવધૂત બાપજીએ પણ ગુરુ લીલામની રચના કરી ત્યારે પહેલો જે દોહરો મૂક્યો છે એની અંદર પણ સરસ વાત કરી છે. ગ્રંથારંભે તુજ નમો ચરણ કંજ ગણરાજ આપો સન્મતિ મોરિયા જેથી સુધરે કાજ આપો સન્મતિ મોરિયા. બાપજી શું માગ્યું? સન્મતિ, સારી મતિ, સારા વિચારો, સારી બુદ્ધિ અમને આપો જેથી અમે સારા કાર્ય કરી શકીએ. એટલે માનવ ખોટા કામ કરે એટલે પરમાત્માની ઈચ્છાથી હું કરું છું એવું આપણે કહી શકીએ નહીં, એવો બચાવ કરી શકીએ નહીં, એવો છટકી શકીએ નહીં. કર્મ કરતાં પહેલાં વિચાર કરવો જોઈએ કે આ વસ્તુ આપણા માટે યોગ્ય છે અને આ કર્મ આપણા માટે અયોગ્ય છે તો ન કરાય આપણે. અને જ્યારે જ્યારે સારા વિચારો મનમાં આવે ને તે ત્યારે એનો અમલ અચૂક કરે. અને ક્યાંક ખોટા વિચારો આવે તો ત્યાં અટકી જાઓ, વિચાર કરો કે આપણે યોગ્ય છે કે નથી, બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરો ત્યાં, અને પછી કર્મ કરવા આગળ વધો. અને એક વાત પણ ચોક્કસ છે કે ભગવાન જ્યારે સારું ફળ આપવાનું હોય ને ત્યારે સારું કર્મ આપણી પાસે કરાવે. એટલે સારા કર્મનો વિચાર આવે એટલે સમજવાનું કે પરમાત્મા કંઈક સારું ફળ આપવા જઈ રહ્યા છે તો એનો અમલ કરી જ દેવો, એમાં વિચાર ન કરવો. સારું ફળ આપવાનું હોય ત્યારે સારું કર્મ કરાવે છે. આપણે મહાભારતનો એ પ્રસંગ ખ્યાલ છે કે દ્રૌપદીજી એક જોયું કે ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માની આંગળી કપાઈ ગઈ અને એણે દ્રૌપદીજીએ તરત જ પાટો બાંધ્યો. મને એક વાત સમજાતી નથી કે આખા જગતનું ધ્યાન રાખનારો, અણુએ અણુની અંદર વ્યાપ જે ભગવાન છે, અંતર્યામી છે, એ બધાનું ધ્યાન રાખતો હોય તો પોતાની આંગળી કપાઈ જાય તો શું એને ધ્યાન હશે જ નહીં? હું એ વાત માનતો નથી. નોટ પોસિબલ. એ શક્ય જ નથી. જગતનું ધ્યાન રાખનારો પરમાત્મા પોતાની આંગળી કપાઈ જાય તેને ધ્યાન ન હોય? ધ્યાન તો હતું જ. હું તો માનું છું ધ્યાન હતું જ. પણ ભગવાનને સાથે એક ખબર હતી કે આ મારી બેન દ્રૌપદી, એને ભવિષ્યમાં 999 સાડીની જરૂર પડવાની છે. મારી બેન ભલે હોય, એ મને રાખડી બાંધે તો એકાદ સાડી આપું, પણ 999 નહીં આપું. શું કામ આપે? પણ ભગવાનને આ ચિંતા હતી કે 999 એની જરૂર પડવાની છે, એટલે પોતે જાણી જોઈને પોતાની આંગળી કાપી દ્રૌપદીએ કર્મ કર્યું, પાટો બાંધ્યો અને પાટાની અંદર 999 દોરા કર્મ કરાવ્યું. અને આપનારો તો પરમાત્મા, એ તો હોલસેલર. એક દોરાની એક સાડી અને 999 દોરા અને તેની 999 સાડી ભગવાનને અર્પણ કરી. પણ પહેલાં કર્મ કરાવ્યું. સારા કર્મ કરવાનો વિચાર આવે, અમલ કરો. કર્મ કરાવ્યું અને પછીનું ફળ તો મળ્યું જ છે. ફળ તો ભોગવવાનું, ફળ તો સ્વીકારવાનું.
ગુરુનાથની અંદર પણ બાપજીએ કર્મકાંડની રચના કરી. તેની અંદર નૃસિંહ સરસ્વતી સ્વામી મહારાજનો એ પ્રસંગ છે. આપણે દદબાવનીમાં એ બોલીએ છીએ, ઝાલર ખાઈ રીઝ્યો એમ લીધો સુવર્ણ ગટસપ પ્રેમ. એ પ્રસંગ એક ગૃહસ્થ ગરીબ ઝાલર ઉપર જે શાકભાજી થાય તે વેચીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવે. ભિક્ષા લેવા માટે સ્વામી મહારાજ એમને ત્યાં ગયા. ભિક્ષા પરિપૂર્ણ કરી અને પછી ત્યાંથી આંગણામાં બહાર આવીને જોયું, પેલો વેલો એને ઉખેડીને ફેંકીને જતા રહ્યા. ગૃહસ્થને વિચાર પણ આવ્યો કે આપણે શું આ કંઈ કર્મમાં ભૂલ હશે કે આવું કર્યું, આપણી આજીવિકાનું સાધન છીનવાઈ ગયું. પણ જે હશે તે, અને નવો વેલો વાવવા ગયા, ખોદકામ કર્યું, તેમાંથી સોનાનો ઘડો, સોના મોહરનો ઘડો નીકળ્યો. પ્રસંગ તો આ છે. કૃપા કરી સ્વામી મહારાજે, ભગવાને કૃપા કરી. પણ આપણે મનમાં એવું થાય કે કૃપા જો ભગવાને કરવી હોત તો સીધો એને સોના મોહનો ઘોડો ના આપી દીધો હોય કે લે આ તારું કલ્યાણ થઈ જાય. ના, ધારતે તો આપી શકતે પણ ન કર્યું. કારણ કે કર્મ, ભગવાન એની પાસે ખાડો ખોદાવ્યો, એમાં વેલો વાવવા માટેની તૈયારીઓ કરી, કર્મ કરાવ્યું અને પછી ફળ આપ્યું. સીધું નહીં, કર્મ આધીન. કર્મ કરાવ્યું અને ત્યાર પછી એને પરિણામ મળ્યું. કર્મથી આ જગતમાં કોઈ છૂટી શકતું નથી. ઘણા એવો પણ વિચાર કરે કે જુઓ ને, આપણે આટલું બધું ધાર્મિક વૃત્તિ રાખીએ, ભજન કરીએ, ભક્તિ કરીએ, યાત્રા કરીએ, અને છતાં કેટલી તકલીફ છે આપણા જીવનમાં. અને કેટલીક વ્યક્તિઓને આપણે એવા પણ જોતા હોય કે આ માણસ એવો ખરાબ છે, લોકોને ત્રાસ આપે છે, તકલીફ આપે છે, અને છતાં પણ એ પોતે કેવી મસ્તીથી જીવે છે, એને કેવી સુવિધા છે, કેવી મોજ કરે છે. આવું કેમ? પણ એવું નહીં, આ તો સંચિત કર્મ. અત્યારે કર્યું ફળ ભોગવવાનું એવું જરૂરિયાત નથી. આપણે ગત જન્મમાં પણ કર્મ કર્યું હોય તો આ જન્મમાં ભોગવવું પડે. અત્યારે આપણે જે કંઈ સત્કર્મ કરી રહ્યા છીએ, સારું કર્મ કરી રહ્યા છે, એનું ફળ અત્યારે નહીં મળે, પછી મળશે. અને અત્યારે કંઈક આપણે ખોટું ભોગવી રહ્યા હોય તો આપણું ગત કર્મ તે આપણે ભોગવવું પડે. મહાવીર સ્વામી, એમને કોઈક નરાધમે કાનમાં સળિયા ખોશ્યા, લોહી નીકળે, વેદના હતી, પણ ધ્યાનસ્થ પોતાની નિજાનની મસ્તીની અંદર મહાવીર સ્વામી ધ્યાનસ્થ હતા. અને ત્યાં તો એક વૈદરાજ ત્યાંથી જતા હતા, એમને આ જોયું, એનાથી ન રહેવાયું એટલે મહાવીર સ્વામીના એ કાનની ઉપર ઔષધ લગાવી અને કળપૂર્વક એ સળિયા કાઢી નાખ્યા. અને તે સમયે મહાવીર સ્વામીના નેત્રોમાંથી દળદળ આંસુ નીકળવા લાગ્યા. વૈદરાજને એમ થયું કે આ મેં સળિયા કાઢ્યા, એની વેદના થઈ હશે એટલા માટે આ રડે છે. કહ્યું કે પ્રભુ માફ કરજો, પણ મારી આ ચેષ્ટાથી તમને થોડી તકલીફ પડી હશે, વેદના થઈ હશે, તમે રડો છો. મહાવીર સ્વામીએ કહ્યું કે ના, આ તમે સળિયા ખેંચ્યા છે એની વેદનાથી નથી રડતો, પણ મને દુઃખ એ વાતનું છે, રડું એ વાતનું આવે છે કે આ જેણે કર્મ કર્યું છે, મને સળિયા નાખ્યા છે, મને વેદના આપી છે, હું તો મારા યોગ શક્તિએ તેને સહન કરી ગયો, પણ ક્યાંક એને કોઈક સળિયા નાખી વેદના આપશે, કર્મ કરશે, ત્યારે એ સહન ન કરી શકે, એની વેદના હું અનુભવું છું અને એના માટે આ રડું છું. આ તો સંતોની વાત છે, પણ કર્મ તો ભોગવવું જ પડે, એમાંથી કોઈ છૂટી શકતું નથી. હા, બીજી વાત તમને મારે એ કહેવી છે કે કર્મ કદાચ ભલે ખરાબ હોય, પણ એની પાછળ ઉદ્દેશ જો સારો હોય, એની પાછળ ભાવના સારી હોય ને, તો એનું ફળ પણ સારું મળે, ભલે કર્મ ખરાબ હોય. મારે એક વાત કહેવી છે. એક સંતની મેં આ વાત સાંભળી હતી, એ મારે આપણી સમક્ષ વ્યક્ત કરવી છે કે એક
જંગલની અંદર એક ડાકુ ભટેક માર્ગું જે કોઈ આવે એનું આ બે જ કામ, કે જે કોઈ આવે એને લૂંટી લેવા, એને મારી નાખવા. અનેક હિંસાઓ કરી, અનેકોને લૂંટી લીધા, ખૂબ પાપ કર્યું. આવતા કોઈ દેખાય નથી, એની હત્યા થઈ નથી, લૂંટી લીધા નથી, બસ આ જ એક કર્મ. પણ એક વખત એવું બન્યું કે એક સંત, તેજસ્વી મહાપુરુષ, દિવ્ય ભાલ, કોટી સૂર્ય સમપ્રભ, તેજસ પાવ્યા નેત્ર, ત્યાંથી આવતા જોયા. એટલે આ લૂંટારુએ તો તૈયારી કરી દીધી અને સંત જેવા નજીક આવે તેને મારવા માટે જાય. પણ એને દર્શન જો એક વખત થયા, સગા મળે તો પ્રસન્ન થવાય. કોઈ સગા મળે તો આપણે આનંદ થઈ જાય, પ્રસન્ન થવાય. સગા મળે તો પ્રસન્ન થવાય, પણ સાચો કોઈ સંત મળે તો પ્રસન્ન અને પવિત્ર બંને થવાય. આવા દિવ્ય મહાપુરુષ દર્શન જો થયા, પાપી હતો, આ ડાકુ હતો, પણ એના હૃદયમાં એકદમ પરિવર્તન આવ્યું. એણે કરેલા કર્મને એનો અફસોસ થયો, વેદના થઈ. ચરણ પકડી લીધા કે હે ગુરુદેવ, હું ખૂબ પાપી છું, મને મારા પાપમાંથી મુક્ત કરો, મને આપનો શિષ્ય બનાવી દો. મહાપુરુષે કહ્યું કે એમને એમ તો શિષ્ય નહીં બનાવ, પણ તું પેલા તારા પાપમાંથી મુક્ત થઈ જા અને પછી હું તને શિષ્ય તરીકે સ્વીકારીશ. એટલે ડાકુએ કહ્યું કે એના માટે મારે શું કરવાનું? તપસ્વી મહાપુરુષે કહ્યું કે તું ભારત વર્ષની તીર્થયાત્રા કરીને આવ અને તું પાપમાંથી મુક્ત થશે એટલે હું તને શિષ્ય બનાવીશ. આ ડાકુએ કહ્યું પણ હું પાપમાંથી મુક્ત થયો છું એ કેવી રીતે મને ખબર પડશે? એટલે પેલા મહાપુરુષે એક લાકડાનો ટુકડો સૂકો પડ્યો હતો એ આપીને કહ્યું કે લે આ તું આ સૂકો ટુકડો લાકડાનો લઈ જા. જે દિવસે આ સૂકા લાકડાના ટુકડા ઉપર પાંદડા ફૂટી નીકળશે ત્યારે તું પાપમાંથી મુક્ત થયો સમજી લેજે અને મારી પાસે આવજો, હું તને શિષ્ય તરીકે સ્વીકારીશ. એક તો આવા મહાપુરુષ દર્શન, એમની પરમ પવિત્ર વાણી શ્રવણ કરીને આનંદિત થઈ, ગુરુમાં વિશ્વાસ રાખીને સુકાએ લાકડાના ટુકડા લઈને યાત્રા કરવા નીકળી ગયો કે જ્યારે આમાં લીલા પાંદડા ફૂટી જાય ત્યારે મારા પાપમાંથી મને મુક્ત થઈ જવાશે અને હું ગુરુના શરણમાં આવી શિષ્ય બની જઈશ. આ ડાકુ ત્યાંથી નીકળ્યો. ચાલતા ચાલતા સાયંકાળ થયો, અંધારું ઉતરવા આવ્યું. એટલે વિચાર આવ્યો કે હવે આગળ હું ચાલું નહીં, આજની રાત અહીં જ આ એક ગામ આવે છે તેના ભાગોળ ઉપર મુકામ કરું. એટલે સુંદર એક વડલો હતો. વિચાર કર્યો કે આ વડના ઝાડ ઉપર જ રાત્રો હું મુકામ કરું, રાત પાસો કરું. ઝાડ ઉપર ચડીને વિશ્રાંતિ લેતો હતો. ધીમે ધીમે રાત પડવા આવી એટલે એ દરમિયાનમાં 4 ચોર ત્યાં આવીને વડની નીચે બેઠા, અંદર વાત કરે કે બરાબર અંધારું થઈ જાય, રાત જામે એટલે આપણે ગામને લૂંટી લઈએ, લૂંટફાટ કરી લઈએ. પેલો ડાકુ ઉપરથી આ બધા વાર્તાલાપ સાંભળતો. એને ઉપરથી પેલા 4 ચોરને કહ્યું કે તમે શું કામ આમ કરો? આ સારું કર્મ નથી. કોઈને મારવા, કોઈને લૂંટવા અયોગ્ય છે. સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે તો પેલા ચોર કે તું તારે છાનો માનો બેસીને તારાથી શરૂઆત કરીશું, અમે તને મારી નાખીશું. પેલો ડાકુ મનમાં વિચાર કરે કે તમે જે કરવા જઈ રહ્યા છે ને એને તો હું જૂનો ખેલાડી છું. બહુ સમજાવવાના પ્રયત્ન કર્યા પણ પેલા ચોરો માનતા નથી. એટલે ડાકુએ વિચાર કર્યો કે આમ પણ પાપ તો ખૂબ કર્યા છે મેં, એનું પ્રાયશ્ચિત કરવા માટે હું નીકળ્યો છું. આટલી બધી હત્યા કરી તો ચાલને 4 વધારે, પણ કોઈક સમાજનું કામ થાય, કોઈ ગામની રક્ષા થાય, એટલે આ 4 પાપ વધારે કરી લઉં એમ કરીને એ ઝાડ ઉપરથી નીચે ઉતરીને એ 4 ચોરને મારી નાખીએ. પણ ત્યાં બન્યું એવું
કે જેવા એ ચોર મરાયા એટલે પેલું સૂકું લાકડું જે હતું એની પાસે ગુરુએ આપેલું તેમાં પાંદડાઓ ફૂટી નીકળ્યા. અને ગુરુજીએ કહ્યું હતું કે જ્યારે આ સૂકા લાકડામાં પાંદડા ફૂટે એટલે તું પાપમાંથી મુક્ત થઈ જશે અને મારી પાસે આવી જજે, હું તને શિષ્ય બનાવીશ. એટલે એને આશ્ચર્ય થયું પણ આનંદ પણ થયો કે હવે ગુરુજીએ કહ્યું એટલે મારું આ કર્મ પૂરું, હું પાપમાંથી મુક્ત થયો છું. એટલે સૂકું લાકડું એમાં પાંદડા ફૂટેલા એ લઈને ગુરુજી પાસે જઈને સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કર્યા. કહ્યું કે આપે કહ્યું આ સૂકા લાકડામાં પાંદડા ફૂટ્યા છે, મને શિષ્ય બનાવો, મારા પાપમાંથી મુક્ત થયો. પણ ગુરુદેવ મને એક વાત સમજાતી નથી કે આટલા બધા મને પાપ જીવનમાં મેં કર્યા તો એનું પ્રાયશ્ચિત કરવા માટે આપે મને યાત્રા મોકલ્યો અને તેમાં 4ને મેં વધારે મારી નાખ્યા, તો ત્યાં સૂકા લાકડામાં પાંદડા ફૂટી નીકળ્યા. મને સમજાતું નથી આવું કેમ થયું. પેલા મહાપુરુષ કહેવા લાગ્યા કે તારી વાત તો બરાબર છે, ખૂબ પાપ કર્યા એનું પ્રાયશ્ચિત કરવા માટે મોકલો, પણ અગાઉ જે તે બધા પાપ કર્યા, હત્યાઓ કરીએ તારા સ્વાર્થને માટે, તારા પોતાને માટે, એટલે પાપ હતું. પણ તે જે પેલા 4 ચોરને મારી નાખ્યા એ તારો સ્વાર્થ ન હતો, જગતનું કલ્યાણ હતું, કોઈ ગામની રક્ષા કરવા માટે તારો ભાવ હતો, કોઈને બચાવવા માટે તારો આ ભાવ હતો. દ્રષ્ટિદારી સારી હતી, ઉદ્દેશ સારો હતો. અને એટલા માટે ઉદ્દેશ સારો હતો, કર્મ તારું ભલે ખોટું હતું પણ ઉદ્દેશ સારો હતો એટલે તને એનું સારું ફળ મળ્યું, સારું પરિણામ. હું કહેવા એ જતો હતો કે ભલે કર્મ ગમે એવું હોય પણ ધ્યેય સારું હોય, ઉદ્દેશ સારો હોય તેનું ફળ પણ સારું જ મળે છે. એક જંગલમાં એક તપસ્વી મહાપુરુષ સાધનામાં હતા, સત્યવાદી હતા, જીવનમાં ક્યારેય ખોટું બોલ્યા નહોતા, જૂઠું બોલ્યા નહોતા. આખા વિસ્તારમાં એ જાણીતા હતા કે આ સત્યવાદી મહાપુરુષ છે, ક્યારેય જૂઠું બોલતા નથી. એક વખત એક શિકારી હરણનો શિકાર કરવા નીકળ્યો. આગળ હરણ દોડે, પાછળ પેલો શિકારી દોડે. હરણે થયું કે હું હવે મુશ્કેલીમાં છું. એટલે આ સત્યવાદી મુનિ બેઠા હતા પોતાના એ કુટીના દ્વાર ઉપર. એ કુટીની અંદર જઈને સંતાઈ ગયું હરણ. પાછળ પેલો શિકારી મારવા માટે નીકળ્યો. સત્યવાદીએ મહાપુરુષને જોયા, એને ખબર હતી કે આ સત્ય જ બોલે. એટલે એને પૂછ્યું કે તમે અહીંથી હરણે જતા જોયું? આ મુનીશ્વરે એ હરણને પોતાની કુટીરમાં જતું જોયું અને પેલા પારધીએ પૂછ્યું કે હરણે જતા જોયું? તેમણે કહ્યું હા, અહીંથી સીધું આ બાજુ ગયું. જૂઠું બોલ્યા. સત્યવાદી, સત્યનું આચરણ કરનારા પણ આજે જૂઠું બોલ્યા. પણ એ જૂઠું નથી, કારણ કે એક જીવની રક્ષા કાજે જૂઠું બોલ્યા. ઉદ્દેશ્ય સાચો હતો એટલે એ સાચું કહેવાયું, સત્ય કહેવાયું, સત્કર્મ કહેવાયું છે. કર્મ કરવું પડે આપણે. સત્યવાદી ભલે જૂઠું બોલ્યા પણ સાચું કર્મ. ઉદ્દેશ્ય સારો હોય ને તો કર્મ પણ સારું થઈ જાય, ફળ પણ સારું મળે. ભગવાન જ્યારે દ્વાપર યુગની અંદર કૃષ્ણ બની લીલા કરતા હતા ત્યારે એક ગોવાળ ટોપલામાં ફળ લઈ વેચવા માટે નીકળે. પણ એને અફસોસ હતો કે મને પ્રભુના દર્શન થતા નથી. નંદાઈના આજ્ઞામાંથી પણ જાય પણ ભગવાનના દર્શન થતા નથી. એને વેદના હતી. એક સંત મહાપુરુષની પાસે માર્ગદર્શન લીધું. એ સંતે કહ્યું કે બેટા તું એક કામ કર, તું ફળ વેચવા માટે જાય છે તો તારે રોજ ફળ વેચવા માટે નીકળે, ટોપલામાં ફળ લે અને નંદાલયની પ્રદક્ષિણા કરવાની અને પછી તારે જવાનું. ચોક્કસ તને પ્રભુના દર્શન એક પદ થશે થશે ને થશે.
એટલે એણે નિયમ લીધો, આ ગોવાલન રોજ માથા ઉપર ટોપલો ફળનો લે, પહેલા નંદાલયની પ્રદક્ષિણા કરે કે ક્યાંક ભગવાન દર્શન થઈ જાય, અને પછી જ એ પોતે ફળ વેચવા માટે જાય. આવું અવિરત ચાલવા લાગે. બોડી રે બળવાળન હરીને વેચવાને હાલી રે, બોડી રે બળવાળન હરીને શેરીએ શેરીએ સાદ કરે છે, કોઈને લેવા મુરારી રે, 14 નાથને વેચવાને નીકળી, મટુકી માએ ગાલી રે, ભોળી રે બળવાળન હરી રે. રોજે ફળ લઈને ત્યાંથી નીકળે, પ્રદક્ષિણા કરે નંદાલયની, અને પછી આગળ જાય. અને આજે એક સવારે બન્યું એવું કે જગતને ફળ આપનારો પરમાત્મા આજે નંદારીના એ દ્વારની ઉપર આ ગોવાલાની પાસે ફળ ખરીદવા માટે ઊભો થયો છે. દ્વારની ઉપર પ્રભુ આવ્યા. આ ગોવાલને આનંદ થયો અને મસ્તક ઉપર મૂકેલા બધા જ જે ફળ હતા ટોપલામાં, એ બધા જ પરમાત્માના ચરણોમાં અર્પણ કર્યા છે. આ ગોવાલાનું નામ હતું સુખિયા. આ જગતમાં સુખી કોણ? કે કર્મ પોતે કરે અને ફળ પરમાત્માના ચરણોમાં અર્પણ કરે. કર્મ કરવાનું પણ ફળની અપેક્ષા નહીં રાખવાની, અને બધું જ પરમાત્માના ચરણોમાં. હું તો ત્યાં સુધી કહું છું કે આપણે કદાચ 108 એ મણકાની માળા ન થાય ને તો ચાલશે, ન કરો એવું નથી કહેતો, ન થાય તો ચાલશે. પણ અત્યારનો જે આ પ્રભાવ એવો છે, અત્યારે આ કોરોનાની મહામારી છે, એની અંદર 108 નંબરની એમ્બ્યુલન્સની અંદર કોઈ દુઃખી દર્દી જતો હોય, એ કોણ છે એ આપણે જાણતા નથી, પણ અંદર જઈ રહ્યો છે એમ્બ્યુલન્સમાં 108માં, એટલે ચોક્કસ દુઃખી છે, દર્દી છે. એટલે એના માટે ચોક્કસ આપણે પ્રાર્થના કરી લેવી કે હે પ્રભુ, આ 108 એમ્બ્યુલન્સની અંદર જે કોઈ દર્દી જઈ રહ્યો છે, દુઃખી છે, આજે જે કંઈ મારાથી સત્કર્મ થયું છે, સારું કર્મ થયું છે, એ બધું જ હું એને અર્પણ કરું છું. અને દર્દી પણ પછી સાજો થઈને ઘરે જાય ત્યારે એ પણ એના ભગવાનને પ્રાર્થના કરે કે મને દવા તો કામ લાગી, પણ દુઆ પણ કામ લાગી છે. એવા દુઆ કરનારા જેમણે મારા માટે દુઆ કરી છે, પ્રાર્થના કરી છે, એને હું પ્રાર્થના કરું કે એમનું પણ કલ્યાણ થાય. તો આપણે નિષ્કામ કર્મ કોઈને અર્પણ કર્યું હોય તો એ પરમાત્માને ખૂબ આનંદ થાય, અને પેલો પણ દર્દી સાજો થઈને ઘરે જશે ત્યારે એ પણ પ્રાર્થના કરશે, ત્યાં પણ વિશેષ ફળદાયી પ્રાપ્ત થાય. અને આપણે ખૂબ ભૂખ લાગ્યું હોય અને આપણું અન્ન કોઈ બીજા ભૂખ્યાને ખવડાવી દેવું, એ શ્રેષ્ઠ કર્મ છે. કદાચ પ્રાર્થના ન થાય, ભજન ન થાય, દિન દુખ્યાને વૈષ્ણવ ભજન તો તેને કહી રે, પીડ પડારી જાણે રે. આવું પણ એક સત્કર્મ આપણાથી થાય. એક સંતે તો બહુ સરસ વાત કરી હતી કે સાચું સત્કર્મ કયું પૂછવામાં આવ્યું, એ સંતે કહ્યું કે બીજાને નડો નહીં, એ પણ સત્કર્મ છે. અમારા અવધૂત બાપજીએ કહ્યું કે કોઈ દુઃખીને હસાવો, એ પણ સત્કર્મ છે. માત્ર પૂજા પાઠ નહીં, કોઈકના જીવનમાં ઉપયોગી બનીએ, એ પણ સત્કર્મ છે. અત્યારે 2-5 દિવસ ઉપર છાપાની અંદર મેં વાંચ્યું નાગપુરની ઘટના. RSSના એક સેવક 85 વર્ષની ઉંમર, વયોવૃદ્ધ શ્રી નારાયણ ડાભટકર, તબિયત બગડી, હોસ્પિટલમાં બેડ મળે નહીં. આવી પરિસ્થિતિમાં પણ એમના પરિવારે ખૂબ મહેનત કરી અને એક હોસ્પિટલમાં એના માટે એક બેડની વ્યવસ્થા કરાવી.
હોસ્પિટલાઇઝ થવા માટે, એડમિટ થવા માટે આ શ્રી નારાયણ ત્યાં ગયા અને ત્યાં તો એમનું ધ્યાન ગયું. એક યુવતી કલ્પાન કરતી હતી, એના પતિ ભર યુવાની, તબિયત બગડી હતી, લાવ્યા હતા પણ એમને હોસ્પિટલની અંદર બેડ નહોતો મળતો. એટલે વેદના હતી, રડતી હતી. આ શ્રી નારાયણનું ધ્યાન ત્યાં ગયું. એમણે વિચાર કર્યો કે મારી તો 85 વર્ષની ઉંમર છે, જીવનમાં મેં બધો જ આનંદ કર્યો છે, ખુશી જોઈ છે, પણ આ તો યુવાન છે, એને વ્યવસ્થા ન થાય, એને કંઈ તકલીફ પડશે તો આ બિચારી આ યુવતીનું કોણ, એના બાળકો નાના હોય, એ અટવાઈ જશે, અનાથ થઈ જશે. એટલે પોતાને મળેલો બેડ, પોતાને જરૂરિયાત હોવા છતાં પણ શ્રી નારાયણે ડૉક્ટરને કહ્યું કે આ બેડની જરૂરિયાત મને નથી, આ યુવાનને આપી દો, એનું જીવન તો હજુ બાકી છે. અને એ પોતાને મળેલો બેડ આવી મુશ્કેલીમાં પણ આ યુવાનને અર્પણ કરીને પેલા શ્રી નારાયણ 85 વર્ષની ઉંમરના બુઝુર્ગ પોતાની ઘરે ચાલી ગયા. અને પછી કહેવાય છે કે ત્રીજે દિવસે એમનો દેહ વિલય થયો. પણ મૃત્યુ સમયે પણ કેવું ઉત્તમ કર્મ કર્યું એની નોંધ હાઈકોર્ટના જજ સાહેબે પણ લીધી હતી. કર્મ આ હોવું જોઈએ. અને આપણે કર્મ એવું કરીએ કે જેથી આપણે ક્યાંક આપણા ગુરુ દર્શન માટે જઈએ, આપણે પરમાત્મા દર્શન માટે જઈએ ને તો આપણી નજર ઊંચી હોવી જોઈએ. પરમાત્માને આનંદ થાય કે મારો દીકરો, મારો બાળક મારી પાસે આવ્યો છે. આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ આજે કે આપણે સત્કર્મ એવું કરાવીએ, ભગવાન આપણી પાસે એવું સત્કર્મ કરે, આપણને આપો સન્મતિ મોરીએ, એવી આપણને બુદ્ધિ મળે, એવું આપણું મન પ્રાપ્ત થાય. આપણે એવા વિચારો કરીએ કે જેથી આપણું એક પણ કર્મ એવું ન હોવું જોઈએ કે જેથી આપણા કર્મથી પરમાત્માને વેદના થાય કે આને મેં જન્મ આપ્યો છે અને આપણે દેહ આપ્યો છે એ ખોટો નિષ્ફળ ગયો છે, એવું ન થાય એની આપણે કાળજી રાખીએ. મન, બુદ્ધિ અને ચિત્ત અને અહંકાર ચાર આપણી પાસે વિશેષ છે માનવ તરીકે. તેનો આપણે સાચો અર્થમાં ઉપયોગ કરીએ, એનો વિનિયોગ કરીએ, જગતનું કલ્યાણ કરીએ, એવા આપણાથી કર્મ થાય. છેલ્લે એક વાત મારે કહેવી છે કે અત્યારે આ કોરોનાની મહામારી ચાલી નીકળી છે, અસંખ્ય મુશ્કેલીઓ સર્જાઈ રહી છે, તો એની અંદર એક જ સાધન રક્ષણને માટે આપવું છે. એક તો ડિસ્ટન્સ, માસ્ક પહેરવો અને સાથે ડૉક્ટરની અને સરકારની અનુમતિ અને પોલિસી મુજબ જેનાથી વેક્સિન લઈ શકાય છે એવી ઉંમરવાળા હોય અને ડૉક્ટરની અનુમતિ હોય, પોલિસીમાં સરકારની આપણે બેસતા હોય તો એમણે દરેકે વેક્સિન અચૂક લેવી. આ કર્મ અચૂક કરવું જેથી આપણું પણ રક્ષણ થશે અને સામેવાળાનું પણ રક્ષણ થશે. આ એક મેસેજની સાથે આજનું મારું વક્તવ્ય હું રમાબાપ જઈ રહ્યો છું. આ કર્મ એક વિશેષ અલગ પ્રકારનું આ મારું વક્તવ્ય હતું. એમાં કંઈક સારું લાગ્યું હોય, સારું બોલાયું હોય, એ બધું જ મારા બાપજીની કૃપા છે, મારા માતા પિતાના આશીર્વાદ છે. કંઈક ન ગમ્યું હોય, અરુચિકર લાગ્યું હોય, એ મારું પોતાનું છે. ક્ષમ્ય ગણશો અને આપણે સત્કર્મ કરતા રહીએ, મળતા રહીશું. વેદરંગ ફેસબુક અને સાથે ત્રિરંગ અવધૂત કંઈક સેવક હું યુટ્યુબ ચેનલને વંદના કરી આપ સૌને પણ ગુરુદેવ દત્ત રંગરાત્રિ.